বাংলাদেশের পকেট মারের কোনো চান্স নাই ওই 3 ঘন্টা। তো এইভাবেই যদি 3টা শো থাকে, চিন্তা করেন কতগুলো লোক যারা অপকর্ম করতে চাচ্ছেন তারা যদি সিনেমা হলে থাকে তাহলে এই অপকর্মটা হচ্ছে না। ব্যস্ততা বেসিকলি সিনেমার কিছু কাজ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছি এবং কিছু কাজের অগ্রসর হওয়ার ব্যস্ততাটাই ব্যস্ততা, কারণ কুরবানি ঈদের চ্যানেল আর একটা সিনেমায় কাজ করার জন্য সেটা টেবিল ওয়ার্ক হচ্ছে এখন। But I may get lucky and start working on the channelized movie. So, well, প্রিয় দর্শক, পূর্বেই বলে নিচ্ছি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, অ্যান্ড যারা এখানে কলাকুশলী আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। অ্যান্ড প্রিয় দর্শক, সবসময় আপনাদের হৃদয়ে বাস করতে চেয়েছি। So let's talk a little bit about me. So now you ask me this question, what do you want to ask? This cinema, it's going to be a very good story. Obviously, I won't be able to execute right now. কারণ হচ্ছে যে গল্পটা এখনো মানে কাজ চলতেছে, ফাইনাল হবে নেক্সট 2 days-এর ভিতরে। সো যেহেতু আজকে হচ্ছে 21 তারিখ, তাই না? আজকে হচ্ছে 21 তারিখ। সো শুটিং শুরু হবে 1 তারিখে। Still working on the story a little bit, bits and pieces. Hopefully there's going to be a very nice movie that it will be coming at the Eid release, and ছবিটার টাইটেল নিয়ে এখন কথা হচ্ছে। So still I'm not very confirmed that I could disclose you the title. So beside that, stay tuned. Trust me, you will know a lot about it. Thank you very much for your wonderful questions. আমি সবসময় বলি, আমি সবসময় ঋণী দর্শকের কাছে। দর্শক আমাকে যতটুকু ভালোবাসা দিয়েছে আমার মনে হয় না আমি ততটুকু ভালো কাজ দিতে পেরেছি এখন, বাট ইনশাআল্লাহ আগামীতে আর অনেক ভালো কাজ দিব। অ্যাজ ইউ নো, মাই লাস্ট রিলিজ মুভি ওয়াজ রাজকুমার। তো আমি দর্শকের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। রাজকুমার সিনেমায় যেভাবে আমাকে সাড়া দিয়েছেন, অন্যান্য সিনেমায় বিগত সিনেমাগুলোতে কাজ করেছে সেগুলোতে সাড়া দিয়েছেন। তো আমি এভাবেই আশা করব দর্শকের ভালোবাসা এবং দোয়া সবসময় কামনা করব। Experience is wonderful when you work with such a large production as like Himel Ashraf was a director and Mr. Khan Sahib like Shakib Khan. As you know, he comes with the little biggest dhamak and arrangement. And then we have a great experience about it. I had a shoot in Chennai, and then we shoot in New York City, and then bits and pieces. We worked in a lot of part of the United States of America. And it was a great moment, great experience working with the production companies of the United States of America, and then working with as well as I have experience the Bangladeshi production house. But আমাদের দেশের production house বিদেশে যে এত ভালো কাজ করেছে এটা রিয়েলি মানে অনেক প্রশংসনীয়। I really appreciate team of Rajkumar always. প্রিয় দর্শক, thank you for again, that's a wonderful questions. Thank you very much again. আমি বলবো প্রিয় দর্শককে যেটা নিয়ে এখনো আপনাদের মনে যদি কোশ্চেন মার্ক থাকে, yeah, it might be Rajkumar too. So the killing point of view, that means going to be a new U-turn of that story. So আমাদের এখন এটাই দেখার বাকি যে when I kill in the story that he have to execute it by me, but that means ওইখানটায় আরেকটা U-turn আসবে, যেহেতু he had a spouse, like a sort of wife, American wife in the movie, right? As we all know. So she might be pregnant and she might get a new baby. That baby could be Shakib Khan again. So it could be a very interesting story coming up of part 2. I don't know that I will be privileged to be working in that movie, but telling you, that question makes a lot of question marks for a lot of fans. Fans আপনারাই নির্ধারণ করবেন এবং আপনারাই ভাববেন next part 2-তে কি হতে পারে। I just give you a little bit of hints, right? Makes sense though, right? না, প্ল্যানিংটা এরকম ছিল না। আমার গল্পেতে যে ক্যারেক্টারটা থাকতো, তো সবাই বলতো যে if you can throw some masala on it as a yo-yo base, so I thought like why not, মানে একটু ইংলিশ বাংলা মিলিয়ে যদি কিছু নতুন কিছু দেওয়া যায় দর্শককে, সেই ভাবনা থেকে অ্যাকচুয়ালি ইংলিশে এবং বাংলায় কথা বলা। It's nothing, আমি 100% বাংলায় কথা বলতে পারি এবং thanks God that আমাদের বাংলাদেশি actors have the privilege to throw the interview on বাংলা and English. কারণ দেখেন বিশ্বের সব জায়গাতেই প্রত্যেকটা আর্টিস্টই তার বহিঃপ্রকাশ করে, যেহেতু সিনেমা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমি মনে করি যে দেশে সিনেমা নেই সে দেশে ক্রাইমের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ইউ ক্যান আস্ক মি কোশ্চেন, আই উইল আনসার ইউ। দ্য আনসার ইজ দিস, ধরেন একটা পকেট মার, সে যদি 3 ঘন্টা সিনেমা হলে থাকে তাহলে পুরো বাংলাদেশের পকেট মারের কোনো চান্স নাই ওই 3 ঘন্টা।
তো এইভাবেই যদি 3টা শো থাকে, চিন্তা করেন কতগুলো লোক যারা অপকর্ম করতে চাচ্ছেন তারা যদি সিনেমা হলে থাকে তাহলে এই অপকর্মটা হচ্ছে না। সো দ্যাট মিন সিনেমা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। বিসাইড দ্যাট প্রত্যেকের যান্ত্রিকতার জীবনের দৈনন্দিন এই দিনের মাঝখান দিয়েই কারো না কারো জীবনের গল্প কিন্তু সিনেমা মিলে যায়। Am I right? সো সেই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল কাউন্টস, থ্রো লিটল ইংলিশ, থ্রো লিটল বাংলা, জাস্ট ফর ইউ, আপনাদের জন্য দর্শক, ফর এন্টারটেইনমেন্ট। আর আমি ধন্য যে আমি আপনাদের এন্টারটেইনমেন্ট করতে পারছি। ইনশাল্লাহ আগামীতে আরও করার চেষ্টা করব।